And also last review also I have few works to you people. Whether you people are getting correction from your concern project guide, please ensure. So do one thing, everyone send a PPT, your project presentation to your corresponding guide and get e-signature or something else. Okay, and scan those and send it to me. ஓகே கரஸ்பாண்டிங் உங்கள் கைடு கிட்ட உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் வெரிஃபை ஆகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ப்ரூஃப் வேணும் ஓகேவா ஆர்எல்ஸ் இந்த சிங்கிள் ஷீட் the PPT you take a print out something you do I need some e-signature or some scanned signature of your project guide then only we will allow you to present the things in the tomorrow's presentation okay initial days itself we told to meet your project guide many of them don't have the habit of meeting your guide so at least today you get sign from them and make ready for the tomorrow's presentation Sabari Seti Rishwan is it have you note down this Yes, sir. inform to your individual batches and ensure they have those who are completed also send the video and the other documents. I need only the preliminary PPTs get signed. Remaining things step by step you can do, but you don't have much time for that also. Once the date announced, you need to appear your final review. Okay. So with that, I'm going to start present the screen. Um, Please ensure the screen is once it is visible to you. Okay. So whoever gave the seminar topic, next week onwards, be ready to present your seminar topics. Okay? Yes. So today, what we have discussed in the yesterday's class, can anyone tell me? What we have discussed in the yesterday's class? So tasks, scheduling and dispatch, Task CPU, scheduling and dispatch. Then CPU and IO board starts CPU, our word இருக்கும் ஒரு keyword CPU. and IO bound Okay, task, CPU and IO. And after that, we have two division, major divisions. Bounded something it will come. bound stacks. CPU bounded and IO bounded. Am I correct? Yes. Please Yes, go sir. through those things. CPU bounded and IO bounded. So what is meaning by CPU bounded and IO bounded? CPU bounded means the process takes more time for CPU executions. Am I correct? Am I correct? IO bounded means in the particular process, IO reserves most of the time. Am I correct, sir? Am I correct? Yes. So with that, we discussed few scheduling technique. Today we are going to see what is non-primitive and primitive scheduling. Please take a heading. What is the today's date? What is the today's date? 23. Earlier we used to write everyday date 23, and sir. then we'll start. Whenever you people stop making me to put a partial slideshow, at the time I can't write anything. Okay, so yesterday onwards we are in the full screen mode, so I can write the date and start. So primitive and non-primitive scheduling. So here you closely watch. See, whenever we are seeing any new title, before reading the content, if you have any pictorial representation, please look into that. Please look into that. This is one diagram. If you taken this, please say yes. Thereby, I will show the second one. Thereby, you can compare and yourself you can produce the sentence. You no need to memorize anything. You no need to memorize anything. Okay. From the image, you can write your own stories. Okay. Have you note down this? Have you note down this?
Have you note down this? Please say yes or no, ma'am. Sir. Sir, 1 Okay. minute, sir. Yes, yes, yes. கன்சூமபிள் ரெஜிஸ்டர் எடுத்துட்டு போய் அது கொண்டு கொடுத்தீங்க எப்படி எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கு அது எழுதிரும் பார்த்துக்கோங்க பில்லெல்லாம் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க பில் எல்லாமே எஸ் ஆஃப்டர்நூன் டியூட்டோரியல் எஸ் ஓகே நான் நோட் பண்ணிட்டு சொல்லு பார்க்கலாம் சரி ஓகே how many tasks are there in the image how many tasks are there Sir, 4 tasks, sir. four tasks okay now we are going to see one more pictorial image better I will do one thing to have a good view let me create a new slide in between and we'll take only these two images together and we will observe something from there we will produce our own sentence to write okay yes in both the images what are all the unique what are all the common things x-axis is Task. time am I Task. correct x-axis is time in both the images what about the y-axis task priority am I correct y-axis sir. in both the images are task priority okay then what are all the similarities between both the images number of tasks am I correct in both the images the number of tasks are 4 okay can anyone tell me what is the difference between first image and the second image what is the difference in the first and second image yes Sir, first image வந்து task. yes make an attempt no issue first image le Sir, 4 task இருக்கு சார். ஆனா இதுல வந்து 5 task இருக்கு சார் செகண்ட் இல்ல இமேஜ்ல. நல்லா கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பாருங்க 5 டாஸ்கா 4 டாஸ்கா நம்பர் எழுதி இருக்க நம்பர் பாருங்க சார் மொபைல் கொஞ்சம் 2 டைம் வந்து 2 task வந்திருக்கு சார். டாஸ்க் 2 டபுள் த டைம் வர மாதிரி இருக்கு பட் அந்த இடத்துல ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் த சினானிம் ஃபார் பெர்மிட்டட் PREEM PTED அப்படி என்ன மீனிங் ரிஷ்வான் நமக்கு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் அவர் தான் கிளாஸ்ல ரிஷ்வான் வாட் இஸ் த சினானிம் ஃபார் பெர்மிட்டட் ஹலோ ரிஷ்வான் இல்லையா ஓகே ரிஷ்வான் இல்லை சிவபாலா ஓகே ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான் சொல்லணும் சொல்லு கண்ணு பெர்மிட்டட்னா என்ன கண்ணு ஹலோ சரி ப்ரீ மெச்சூர் அப்படின்னு ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கோமா ப்ரீ மெச்சூர் நோ சார். ஹலோ Yes, sir. ப்ரீ மெச்சூர் இல்ல கேள்விப்பட்டது சார். இல்லையா Yes, sir. கேள்விப்பட்டிருக்கோம் Get it. ஹாஸ்பிட்டல்ல நம்ம எவ்ரி டைம் அந்த கிட் டெலிவரி டைம்ல ப்ரீ மெச்சூர் பேபின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர் மாதிரி வச்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு கேர் யூனிட்டே இருக்கு பார்த்தது இல்லையா இல்ல சார். பார்த்துருக்கோமா ப்ரீ மெச்சூர் நம்ம கிளாஸ்லேயே நிறைய பேர்ல யாரோ 1 or 2 வந்து ப்ரீ மெச்சூர் பேபியா இருப்பாங்க சரியா ஸோ 10 மந்த்துக்கு அப்புறம் வந்தாதான் நம்மளோட இந்த பர்டிகுலர் க்ரோத் எல்லாம் ப்ராப்பரா இருக்கும் கிட்டுக்கு அதுக்கு முன்னாடி 9 மந்த் 8 மந்த் அது மாதிரி வந்து அதுக்கு வேணும் ப்ரீ மெச்சூர் அப்படின்னு பேரு ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இங்க ப்ரிமிட்டட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா டாஸ்க் 2ஓட லென்த் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ்ல இவ்வளோ இருக்கு இந்த செகண்ட் இமேஜ் இதுக்கு தமிழ்ல சொல்லணும்னா முன்கூட்டியே டாஸ்க் 2 கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே யூ ஆர் கோயிங் டு அட்ரஸ் த டாஸ்க் 3 after completion of task 3 again you are resume the task 2 is it clear what is Yes, being sir. preempted but in the first image task 1 then task 2 then task 3 then task 4 first ஒரு ஒர்க் நடக்குது அந்த ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் டாஸ்க் நடக்குது
செகண்ட் டாஸ்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தேர்ட் டாஸ்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபோர்த் டாஸ்க். There is no stopping the task in between. There is no stopping action in between the performance of the task. Okay, but here the task 1 is completed. You are processing the task 2. You are processing the task 2 at the time any high priority task. Sir, how to find which is having high priority? Your y-axis is your priority. So y-axis sort of level eduthukano. Can you tell me which task is having higher priority in this image? By the height? Sir, task 3, sir. Task 3 having higher priority. Priority 1. Okay, next one. Sir, task 1, sir. Task 1 second. Then which one having the third priority? Sir, task 2 and task 4, sir. Very good. Who said this answer? All 3 answers? Sir, Neelakandan, sir. Yeah. Sir, Neelakandan. Yaarkannu? Neelakandan, sir. Neelakandan. Very good, Neelakandan. Very good, Neelakandan. Task 2 and 4 having the same priority. Okay. So, this is non-permitted concept. This is the permitted. But non-permitted அப்படின்னா என்னன்னா, we won't bother about the priority. ஒரு டாஸ்க் முடிக்கிறோம், அந்த டாஸ்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் டாஸ்க் வருது, அதை பெர்ஃபார்ம் பண்றேன். இது நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போதே டாஸ்க் 3 வந்தாலும் டாஸ்க் 3 has to wait for some time. Check your x-axis. X-axis is the duration. How long you are going to perform the task is the x-axis. That is your time. Y-axis speaks about the priority. X-axis speaks about the duration of the task. Okay, can anyone tell me which task doing longer duration? Which task is having longest duration? Because you have more than one. Task 2, sir. Task 2 going to consume longer duration. அப்ப என்ன ஆகும்னா, say example, now I am doing task 2 at the time higher priority task. Say example, நம்ம இப்போ ஒரு தியேட்டர்ல உட்காந்துருக்கோம், படம் ஓடிட்டு இருக்கு. Running the screen is the lengthier task. 3.5 மணி நேரம் படத்துல 3 hours film அப்படின்னா 2 hours 2.5 hours அந்த மூவியே ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்ப எனக்கு ஒரு ஹையர் ப்ரியாரிட்டி அந்த சினிமா தியேட்டர், அது ஹோல் சிஸ்டம் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்துல வச்சுட்டோம். இன் கேஸ் ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் அக்கர் ஆகும், அப்ப நான் மூவியை ரன் பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் ஃபயர் அலார்ம் கொடுப்பேனா, இல்லை மூவியை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஃபயர் அலார்ம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அதுக்குண்டான ஆக்டிவிட்டி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மூவி ரன் பண்ணலாம்? Which one you will prefer? Sir, first fire alarm, sir. Fire alarm கொடுக்கணும். ஓகேவா? So likewise you have various systems in the real world applications. It is not meaning that all the time we are going to follow this. There are some systems. Okay, இப்போ நான் வந்து ஒரு மாவரைக்கு போறேன், மாவரைக்கு போகும்போது பார்த்தேன்னா கோதுமை அரைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க, சரியா? இன்னொருத்தர் எனக்கு அர்ஜென்ட்டா எனக்கு விசேஷங்க, எனக்கு அரிசி அரைச்சி கொடுங்க அப்படின்னா கோதுமை அரைக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அதுல இருக்கிற கோதுமையெல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டு வேற ஏதாவது புள்ளி கிளியெல்லாம் மாத்திட்டு அப்புறம் அரிசி அரைச்சி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாதி அரைச்ச மாவுல இருந்து கண்டினியூ பண்ணி மாவு அரைப்போமா? அரைக்க மாட்டோம். கரெக்டா? அவர் எவ்வளோ அர்ஜென்ட்டா வந்தாலும் நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் கோதுமை அரைச்சிட்றேன் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் எனக்கு இப்போ மிளகாய் வந்து அதை காட்டிலும் ஹையஸ்ட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வெயிட் பண்ணுங்க, முடிச்சதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ லைக்வைஸ் யூ வில் கம் அக்ராஸ், சார் இதெல்லாம் எப்படி சார் எனக்கு ப்ராஜெக்ட் நான் பிளேஸ் ஆகி போனாலோ இல்லை எனக்கு ஆஸ் அ ப்ரோக்ராமராக போனாலும் சரி, டிசைனராக போனாலும் சரி, எனக்கு இதெல்லாம் எப்படி சார் கஸ்டமர் கேட்பாங்க? தே வில் கிவ் இட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லி
they will give you like some spiral binding size book கொடுத்துருவாங்க. As a programmer you need to study, read பண்ணி எந்த கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்றது, இல்ல ப்ராசஸர் யூஸ் பண்றதா, என்ன லாங்குவேஜ்ல எழுதுறது, ஓகேவா, என்ன அல்காரிதம், ஓகே, இதெல்லாம் நீ தான் திங்க் பண்ணும். திங்க் பண்ணி நம்ம படிச்ச ஒவ்வொரு யூனிட், இஃப் இட் இஸ் அ ரியல் டைம் ப்ராப்ளம் யூ நீட் டு யூஸ் த ஆர்டாஸ், ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆர்டாஸ். எங்க படிச்சோம்? மாடியூல் 3ல படிச்சோம். மாடியூல் 3ல என்னெல்லாம் படிச்சோம்? you need to think in the moment of time. Definitely they will give you some couple of month to execute the project. You can take your own time and you can analyze whatever you have studied, other you can implement. Okay, so now we will see non-primitive scheduling. Wherever multitask requires, it is very very important. ஒரு டாஸ்க் இருந்ததுன்னா நம்ம இது ரெண்ட டிஃபரன்ஷியேட்டே பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ப்ளீஸ் நோட் டவுன் த கீவேர்ட் அலோன் பை சிட்டிங் அதர் சைட். ஓகே, யூ நீட் அ மல்டி டாஸ்க். இஸ் இட் வி ஹேவ் அ மோர் தேன் ஒன் டாஸ்க் இன் திஸ் டயக்ராம்? எஸ், வி ஹேவ் 4 டாஸ்க். ஓகே, தென் டாஸ்க் டு கோஆபரேட் வித் ஈச் அதர். இந்த ஒவ்வொரு டாஸ்க்கும் அவங்களுக்குள்ள கோஆபரேட் ஆகிக்கணும். ஓகேவா? ஈச் அதர் to explicitly given up control of the processor. The entire processor முடிக்கிறதுக்கு இவங்களுக்குள்ள எல்லாம் டீம் ஒர்க்கா ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, then in non-primitive scheduling, when the task releases the control to the processor, next most important task that is ready to run will executed. Okay, இப்போ நம்ம ப்ராசஸர் வந்து ஒரு டாஸ்க் முடிச்சிட்டோம், ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ப்ராசஸர் என்ன டாஸ்க் ரிலீஸ் பண்ணுது? நான் வந்து இப்போ நான் ஃப்ரீயா இருக்கேன் ரிலீஸ் பண்ணிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் யாருன்னு பார்ப்பாங்க. ஓகே, இப்போ இந்த டைம்ல எனக்கு டாஸ்க் 2 தான் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சுதா, ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. தென் அது ரன் அண்ட் இட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட், ஃபுல்லா எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எக்ஸிக்யூட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் the newly assigned task in our example is consider task 3. task 3 task 4 ரெண்டு இப்ப நியூவா அசைன் ஆகுது. task 3 and task 4 நியூவா அசைன் ஆகுது. எது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பண்ணியிருக்கோம், எதை நம்ம எடுத்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம்? ஆனால் இந்த ஃப்ளோவோட எழுதணும், இல்லைன்னா இந்த இமேஜ் வந்து மீனிங்லெஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டாஸ்க் 1 நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றோம். then assume at the time you finish you are getting only task 2 தான் உனக்கு கிடைக்குது. so task 2 எக்ஸிக்யூட் பண்ற. after completion of the task 2 you are getting 2 tasks. what are the tasks you are getting? task 3 and 4. எதை பர்ஃபார்ம் பண்ணுவ? which one you will perform? Sir, 3 and 4 sir. 3 and 4 தான். இதே ஆர்டர். 3 ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும், 4 ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். தென் 3 ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் 4. ஓகே, ஈவன் தோ இட் இஸ் a non-preemptive, whenever processor releases, processor ஃப்ரீயா இருக்கிற டைம்ல completed stage, இந்த completed ஸ்டேஜ்ல 2 டாஸ்க் வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரியாரிட்டைஸை செக் பண்ணிக்கோங்க, எது ஹையர் ப்ரியாரிட்டின்னு பார்க்கும், அதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடும். இந்த டாஸ்க் 3 நடந்துட்டு இருக்கும்போது மேபி ஒரு ஹையர் ப்ரியாரிட்டி வருது, இட் ஓன்ட் பாதர். கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டேட்ல மட்டும்தான் டிசிஷன் எடுத்துக்கிறோம். ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ற வரைக்கும் விடாது. தட் இஸ் கால்ட் non-primitive scheduling. Is it clear, dear students? Is it clear? Yes sir. Read it 1 or 2 times, then only it will be clear. Okay, then appa primitive na sir, priority based primitive scheduling. இது இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தா ஒரு வேர்ட் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. priority based பண்ணி primitive. எப்படி சார்? இப்போ நல்லா பார்க்கணும். டாஸ்க் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம், டாஸ்க் 2 இப்போ எடுத்துக்கிச்சு ஒர்க்கை, டாஸ்க் 2 பண்ணிட்டு இருக்கவே டாஸ்க் 3யும் 4ம் வந்துருச்சு. என்ன பண்ணுவேன்?
you need to stop your execution of task 2. You need to check which task has higher priority. Task 3 having the higher priority. Thereby, you are finishing the task 3. After completion of the task 3, whether you are going to task 4, no. Why you are not going back to the task 4? Why you are not resuming task 4? Because previous நம்ம எதை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் 2 ஸோ 2வை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சார். 2 4ல எதுக்கு ப்ரியாரிட்டி அதிகம்? 2 4ல எது ப்ரியாரிட்டி அதிகம்? ஸோ 2க்கு தான் சார். இல்ல அதாவது both are having same priority level. பட் எதை நம்ம நிறுத்தி வச்சிருக்கோமோ அதை ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சுக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் அடுத்தது முடிக்கும். நம்ம ரியல் டைம்ல நம்ம இது மாதிரி தான் பண்ணுவோம். நீங்களே திங்க் பண்ணி பாருங்க. சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம், விக்கல் வருது, என்ன பண்ற? சார் தண்ணி குடிப்போம் சார். தண்ணி குடிக்கிற. தண்ணி குடிக்க அம்மா வரும்போதே தயிர் சாப்பாட்டையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. நீ என்ன பண்ணுவ? தண்ணியே குடிப்ப, உடனே தயிர் சாப்பாட்டுக்கு போயிருவே, இல்லை சாப்பிட்ட சாப்பாடு முடிச்சுட்டு தயிர் சாப்பாட்டுக்கு போயிருவேன்? சார் சாப்பிட்ட சாப்பாடு முடிச்சுட்டு தயிர் சாப்பாடு போங்க சார். இந்த எக்ஸாம்பிளை மட்டும் ஆன்சர் ஷீட்ல எழுதிடக்கூடாது. இஸ் இட் ஓகே டு எவ்ரிவன்? இஸ் இட் ஓகே டு எவ்ரிவன்? ரொம்ப சிம்பிள். The meaning of the primitive is, before completing the task, if any higher priority task comes, you can stop and allow to execute, then again you can resume and continue. That's all. So take down these two diagram. Very very important. Sir, நீங்க வாயில எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க சார். இது எப்படி சார் பண்றது? திங்க் பண்ணு. உன்னோட சி ப்ரோக்ராமில் இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம், இல்லை எம்பரட் சியில் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். ப்ரியாரிட்டி எல்லாம் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுத தெரியுமா? யார் ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பர்ட்? யார்? எஸ்டி பேட்ச் இல்லை, அதுக்கடுத்து யார் இருக்கிறா ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பர்ட் கிளாஸில்? யாரை கேட்கலாம் ப்ரோக்ராம்? சரி, நம்ம ரோஹித் இருக்காரா? ரோஹித் ஹலோ. ஆனால் ப்ரியாரிட்டிக்கு ப்ரோக்ராம் எழுத தெரியுமா? சரி, செக் பண்ணிட்டு அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்லு ஹவு டு ரைட் அ ப்ரோக்ராம் ஃபார் ப்ரியாரிட்டி. ஏன்னா நீ வாயில சொல்றது எல்லாம் வச்சு என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதணும், என்ன அல்காரிதம் தான் நம்ம படிச்சுட்டோம். ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு நீ தான் ட்ரை பண்ணணும். ஓகேவா? எஸ். எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. இதான் எக்ஸாம்பிள். விக்கல், ரசம், தயிர். விக்கல், ரசம், தயிர். ஓகே. ஆஸ் அப்ளிகேஷன் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஈட்டிங் மிஷின். ஃபர்ஸ்ட் ரசம் ஊட்டி விட்டுட்டு இருக்குது, விக்கல் வந்துருச்சு. ஓகேவா? இஸ் இட் ஓகே சப்ரி? ஓகே சார். ஆட்டோமேட்டிக் ஈட்டிங் மிஷின் முடிஞ்சு போச்சுடா. நீ ரொம்பலாம் திங்க் பண்ண வேண்டாம். ஒரு ஸ்டெப் திங்க் பண்ணி மிஷின் ஊட்டினா என்ன நடக்கும் திங்க் பண்ணிட்டு சொல்லு. சரியா? சாப்பிட்டு இருக்க விக்கல் வந்துடணும். நம்ம அன்னைக்கு ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் இல்லையே இனிஷியல் லேப்ல, அந்த சார்லி சாப்பின் அவரு அந்த ஈட்டிங் மிஷின் பார்த்தோம்ல. எஸ் சார். ஈட்டிங் மிஷின் பார்த்தோமா இல்லையா? எஸ் சார், பார்த்தோம் சார். பார்த்தோமா இல்லையா? ஈட்டிங் மிஷின். எஸ், ஆட்டோமேட்டிக் ஈட்டிங் மிஷின் வித் கேக்கு, கார்னு. சரி, நான் அந்த வீடியோ அனுப்புறேன், அதை பார்த்துக்கோ. பார்த்துட்டு அதுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டா. சரி, now we will come. Yes, now we are going to discuss this non-primitive method. Yes, tell me. சார் இப்போ வந்து டாஸ்க் ப்ரீஎம்ப்டிவ் டாஸ்க்ல வந்து டாஸ்க் 2 நடக்கும்போது சேம் லெவல் ப்ரையாரிட்டி இருக்கிறது 4 தானே சார்? இப்போ 4 வந்தா என்ன சார் நடக்கும்? டாஸ்க் 2 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு டாஸ்க் 4 போகுமா? இல்ல 4 போகும். அதை முடிச்சிட்டு தான் 4 போகும். அப்போ இந்த இடத்துல சேம் ப்ரையாரிட்டி லெவல் வந்தா இது நான் ப்ரீஎம்ப்டிவா ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லலாமா சார்? எஸ் வெரி குட். நம்ம இவன் கேட் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறான். கரெக்ட், நீ சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு கேளு. நீயே உன் ஃப்ரெண்ட் யாராவது கூப்பிட்டு கேளு. இப்ப லிசன் பண்ணிட்டு இருக்க நீலகண்டன், சபரி, ஸ்ரீஹரி சொன்னது புரிஞ்சுதா இருக்காது?
எஸ் அவன் என்ன சார். கொஸ்டின் கேட்டான் டாஸ்க் 2 ரன் ஆகும்போது 4 வந்துச்சுன்னா அது இதே மாதிரி தானே சார் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறான். கரெக்ட் இல்லையா? ஆமாம் சார். டாஸ்க் 2 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் 4 வரும். பார்த்தா அது எப்படி தெரியும்? நான் ப்ரிமிட்டிவ் மாதிரி தெரியும். ஓகேவா? வெரி குட் கொஸ்டின். கொஸ்டின் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆன்சர். ஓகே, எஸ். அப்போ நம்ம எல்லாத்தாலையும் திங்க் பண்ண முடியும். கரெக்டா? லிசன் பண்ணா திங்க் பண்ணலாம். சரியா கண்ணு? நீங்கள் தான் ஃபீஸ் கட்டி படிக்கிறீங்க. சரியா? உன்னை திட்டிட்டு போய் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, என்னடா இவ்வளோ திட்டமேனு, அப்புறம் கொஞ்சம் நெஞ்சு லைட்டாக வலிக்குது, டயர்டாக இருக்குது, திட்ட விடாதீங்கடா தயவு செஞ்சு. சரியா? சீக்கிரம் போயிட போகிறோம். சரியா? ஆன்லைன் கிளாஸில் நிறைய எனர்ஜி வேஸ்ட்டாக போகுது கத்தி. சரியா? சரி, கண்டினியூ பண்ணலாமா? நான் கொஞ்சம் விட்டுட்டேன்ல, அதை நீங்கள் படிச்சுட்டே இருங்க. நான் மாடியூல் முடிச்சதுக்கப்புறம் அதையும் முடிச்சு தரேன். சரியாடா? ஹலோ, ஓகே சார். ஆப்டாஸில் நான் கொஞ்சம் விட்டுட்டேன்ல, அதை நீ படி, எவ்வளோ படிக்க முடியுதோ படி. நான் மாடியூல்லாம் முடிச்சு கூட ஃப்ளோ டிஸ்கன்டினியூ ஆயிரும், புரியாது. அதனால கண்டிப்பாக முடிச்சு தரேன். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நீ கொஞ்சம் படிச்சுட்டு. சரியா? எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. உங்களுக்குள்ள படிங்க, படிச்சுட்டு சார் இது படிச்சிருக்கோம் உங்களுக்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்ணு. சரியா? முடிஞ்சா இன்னைக்கு பிளேஸ்மெண்ட் மீட்டிங் இன்னைக்கு போடணும். நேற்று உங்கள் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கூப்பிட்டான், இன்னைக்கு எப்படியே போட்டுடலாம். சரியா? எஸ். நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்னே ஒன்று கேட்குறேன். பிளேஸ்மெண்ட் ரிலவெண்ட்டாக அனுப்புன வாட்ஸ்அப் டெக்ஸ்ட் எல்லாத்துட்டையும் படிச்சிட்டிங்களா ஒரு தடவை? அது உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை, எஸ்பெஷலி எஸ்டி பேட்ச் கன்வே இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. சரியா சபரி? நம்ம கிளாஸ்ல 4 ஸ்டூடெண்ட்டும் எஸ்டி பேட்ச் அந்த மெசேஜை ரீட் பண்ணிட்டாங்கன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லணும். சரியா? அவன் பாட்டுக்கு ஓகே சி சார். இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு சுத்திட்டு இருக்க போறான். ஓகேவா? ஓகே சார், சொல்றேன். Yes. Now we will see few more types in the non-primitive method. First come first server. நீங்களே சொல்லுங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வர் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க நீயே சொல்லு. அது ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்டா வரவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு பின்னாடி ஒருத்தவன் அர்ஜென்ட்டா வந்தா கூட இவனை ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்ச. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வர். போய் இந்த கீவேர்டை வச்சு ஒரு இடத்த சொல்லலாம், இதை வச்சு ஒரு இடத்த சொல்லலாம். இது எங்க இந்த இது நான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவேன்? ஏடிஎம் மிஷின். ஓகே, யார் ஃபர்ஸ்ட் போறாங்களோ கேஷ் எடுத்துக்கலாம். கரெக்ட் தானே? அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர் வராரு, மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிக்கு பணம் எடுக்கணும்னு வராரு. நீ விடுவியா? இல்ல மிஷின் விடுமா? இங்க பாரு, ஏடிஎம் கார்டை உள்ள போய் இன்சர்ட் பண்ணிட்ட, ஸ்வைப் பண்ணிட்ட, பின்கோடு பின்ன டைப் பண்ணிட்ட, கேஷை கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த டைம்ல ஒருத்தர் எமர்ஜென்சியா வராரு, மிஷின் என்ன ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அவருக்கு பணம் எடுத்து கொடுத்து உனக்கு எடுத்து கொடுக்குமா? எஸ், ஃபர்ஸ்ட் வந்தீங்க தான் சார் அமௌண்ட் எடுத்துரும் முடிக்க முடியும். வெரி குட். தென் இது ஒரு கீவேர்ட் சொன்னேன், இந்த கீவேர்டை வச்சு கண்டுபிடி. இப்போ யாரோ கிளாஸ்ல ஒரே ஒரு கேர்ள் அட்டென்ட் பண்றாங்க. யார் அது கிளாஸ்ல? இப்போ 4வது ஆள் கிளாஸ்க்கு வந்திருக்காங்க. ஹூஸ் தட்? யாருமா? காயத்ரி சார். காயத்ரி. ஓகே, நீ 4வது ஆள். ஓகே, 4 பேர் கிளாஸ் பண்றாங்க. மைக்கை மியூட் பண்ணிக்கோ. எஸ், பெண்ணாய்மலை வந்திருக்கணும், ஒரு கண்டலன்ஸ். இந்த கிளாஸ் எல்லாம் இருக்குனால வர முடியல. சரியா? சரி, நெக்ஸ்ட் வாங்க. சர்வர். இதை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இதுலயே கீவேர்ட் இருக்கு, டக்குன்னு போய் டைம் இல்லை. இதை வச்சு சொல்லுங்க. இங்க என்ன இருக்குது? வாட் இஸ் திஸ்? சர்வர் சார். அது சர்வர். இதை வேர்ட் எங்க யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? where we are using this? சார் ஏடிஎம். என்னடா எல்லாரும் ஏடிஎம் மட்டும்தான். இந்த வேர்ட் எங்கேயுமே கேள்விப்பட்டது இல்லையா? நெட்வொர்க்கிங் சார், டேட்டாபேஸ் ஸ்டோரேஜ் சர்வர் சார் டேட்டாபேஸ் ஸ்டோரேஜ் சார். கொஞ்சம் லோ லெவல்ல திங்க் பண்ணுங்கடா. சார் சர்வர்னா நம்ம சாப்பாடு போடுறோம் சார். மொபைல் சர்வர் சார். மொபைல் சர்வர் அங்கெல்லாம் போகாதா? ஹோட்டல் ஒன்னு சர்வ்ஸ் தி ஃபுட். ஹோட்டல்ல ஒருத்தர் வந்து போய் உட்கார்ற, உனக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் வராரு. யாருக்கு சாப்பாடு ஃபர்ஸ்ட்? சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்தவங்களுக்கு தான் சாப்பாடு. கரெக்டா? இன்னொருத்தர் ரொம்ப பசியில வராரு, அப்படின்னாலும் அவர் என்னதான் பண்ணணும்? பட் இங்க சின்ன கான்ஃபிளிக்ட் ஆகும்.
ஆர்டர் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துருவாங்க. பட் ப்ரிப்பரேஷன் குயிக்கா முடிஞ்சிச்சுன்னா செகண்டா சொன்னது கூட ஃபர்ஸ்டா வரலாம். am I correct? எஸ் சார். சார் டிக்கெட் வராதுல்ல சார். சார் அவங்க ஆர்டர் பண்ண ஃபுட்டு பொறுத்து வருங்க சார். அதனால அது கொஞ்சம் இடிக்கும். இது வேற எங்க ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் டிக்கெட் கவுண்டர். கரெக்டா? டிக்கெட் கவுண்டர் ஒருத்தர் போய் ஒரு 100 ரூபாய்க்கு சினிமா டிக்கெட் வாங்குறாரு. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் பால்கனிக்கு வந்து 300 ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு. இவருக்கு டிக்கெட்டை கிழிச்சு கொடுத்து தான் அவர் கொடுக்க முடியும். கரெக்டா? இல்லை இவரை பின்னாடி நில்லுங்க அவர் கிழிச்சு கொடுத்துன்னு கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. So likewise you have plenty of examples in the real time application. Start things, start execute on project using this first come first serve. புரியுதா? சொல்ற டைட்டில் எல்லாமே ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உண்டான ஹிண்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ இதில் சம் இது இருக்கு. இவங்க கியூவில் நிற்கிறோம். அண்ட் இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி நம்மளோட நார்மல் லைஃப் காப்பீடு டு கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி. நம்ம நார்மல் லைஃப்ல யூஸ் பண்றத நம்ம சிஸ்டம்ல அடாப்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுட்டோம். இஸ் இட் ஓகே சார்? இஸ் இட் ஓகே? நம்ம எல்லாரும் கியூல நிப்போமா? இங்க யார் கியூல நிக்கிறா? who are all standing in the queue? Your task, first task, second task, third task. Okay, is it okay? What is the drawback here? Consider the hospital. ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒருத்தவர் மெடிக்கல் செக்கப்புக்கு போயிருக்காரு. ஜஸ்ட் மெடிக்கல் செக் பண்ண போறார். அடுத்தவர் ஒரு விரல் கட்டாயி போறாரு, wounded finger. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹார்ட் அட்டாக் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? கார்டியாக் அரெஸ்ட் அப்புறம் ஹார்ட் அட்டாக், ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டிசீஸ். தெரியுமா தெரியாதா? ஓகே, இதுல நம்ம வந்து shall we follow this ready queue method? இது யூஸ் பண்ணலாமா? எஸ் சார். பண்ணலாமா? முடியாது சார். why? சார் இப்போ மெடிக்கல் செக்கப் ப்ரையாரிட்டி லெஸ் ப்ரையாரிட்டி சார். பட் கிடையாது, வெரி லெஸ் ப்ரையாரிட்டி. போயிட்டு 4 நாள் கழிச்சு வாங்கி கூட அனுப்பலாம். am I correct sir? இப்போ ஹார்ட் சார் அட்டாக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபிங்கர் கட் ஆனவர் சார் டாஸ்க் 3 ஃபர்ஸ்ட் கவனிக்காங்க சார். செகண்ட் வந்து டாஸ்க் 2 சார். if you fail to attend this person, இதுக்கப்புறம் வேற ஒரு டாஸ்க் அவர் டைரக்டா போயிடுவார். வாட் இஸ் த டாஸ்க் 2 சார்? இல்ல கண்ணு, இவரை நீ பண்ணாம விட்டு கியூல நிக்க வச்சிட்டீங்கன்னா இவர் வேற ஒரு டாஸ்க் கேட்பார். மார்ச்சரிக்கு போகணும், போஸ்ட்மார்ட்டம் போகணும். ஓகேவா? ஸோ அதனாலதான் இங்க டிராபேக்னு சொல்றதுக்கு என்ன தெரியுமா மீனிங்? இது மாதிரி கண்டிஷன்லாம் வந்தா உன் ப்ராஜெக்ட்ல இதை யூஸ் பண்ணாத அப்படின்னு அர்த்தம். புரியுதா? நம்ம வெறும் படிச்சு எழுதி அப்படியே நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஹியர் ஆஃப்டர் யூ பீப்புள் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிங் இன்ஜினியர்ஸ். நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அப்படியே வரிசையா நிக்கிற. நீ அடுத்து இங்க எட்டி குச்சனா கம்பெனில முடிச்சனா கம்ப்ளீஷன் முடிச்சா அப்புறம் வீட்டில் உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ரெடியே நில்லு. ஸோ டிராபேக்ஸ், ஸோ நீயே திங்க் பண்ணலாம். இட் ஃபேவர்ஸ் மோனோபோலி. அப்படின்னு என்னது? கியூவை மட்டும்தான் பார்க்கும். சரியா? அவரை மட்டும் பார்க்கும், மற்றவங்களை விட்டுரும். ஓகேவா? இந்த ஒன்றை மட்டும்தான் அது பார்க்கும், வேற எதையுமே திங்க் பண்ணாது. ஓகேவா? தென் வேற என்ன இருக்குது? லைக்வைஸ் யூ ஹேவ் அ மெனி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். இதை படிச்சு பார்க்கலாமா? புரியுமா? டவுட் இருக்கிறத கேட்கலாமா? எஸ் சரி, லாஸ்ட் இது படிச்சு பார்ப்போம். புரியலன்னா முன்னாடி போயிடுவோம். திஸ் லீட்ஸ் புவர் டிவைஸ் யூட்டிலைசேஷன். The average waiting time not minimal for first come first service scheduling algorithm. இது மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டா மேல இருக்கிறது உங்களுக்கு படிச்சா புரிஞ்சிடும். FC என்னது? It is not a food court. It is a first service, first come first serve. Okay, the average waiting time not minimal அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? What is mean by average waiting time? எல்லாரும் வெயிட் பண்றாங்க. ஏன் கண்ணு? கரெக்டா? இவரோட வெயிட்டிங் டைம் எப்படி இருக்கும் as compared to 3?
ஹலோ லெஸ் லெஸ் சார் டைம் which one is கொஞ்சம் less? குறைவா இருக்குங்க சார். எதுக்கு கம்மியா இருக்கும்? 2க்கு வந்து 3. கம்மி. 2க்கு கம்மி கரெக்டா கண்ணு? எஸ் சார். 3க்கு அது ரொம்ப கம்மி சார். இல்ல கண்ணு, இல்ல இங்க பாரு, இங்க இது கம்ப்ளீட் ஆயிருக்குது கண்ணு. இது இங்க பாரு, வெயிட் a minute. ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. டைம் எத்தனை மணிக்குன்னு வச்சுக்கலாம்? நம்ம கிளாஸ் எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிச்சது? 12 மணிக்கு. 12 மணிக்கு எடுத்து இது போயிட்டே இருக்குது. இதுக்கு வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுன்னு வச்சுக்கோ. 10 மினிட்ஸ் இதுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆக டைம் ஆகும். அப்ப செகண்ட் டாஸ்க் எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? 12:10க்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். 12:10 சார். 12:10க்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த டாஸ்க் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கும் எகைன் 10 மினிட்ஸ்னே வச்சுக்கலாம். இட் won't be like that in the real scenario. It will be when this third task will get execute. சார் 12:30 சார். 10 மினிட்ஸ் தான். 12:20 கரெக்டா? ஓகே. அப்ப இதோட வெயிட்டிங் டைம் எவ்வளவு? 10 மினிட்ஸ். இதோட வெயிட்டிங் டைம் எவ்வளவு? 20 மினிட்ஸ். அப்ப ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்? 30 divided by 2 எவ்வளவு சார் வரும்? 15. ஆவரேஜா பார்த்தா 15 நம்ம சொல்றோம். பட் இங்க போய் பார்த்தேன்னா ஆவரேஜுக்கு பக்கத்துல இருக்கா? ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, இங்க ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. Am I correct? So the average waiting time not minimal. Okay? Okay? ஓகே சார். ஸோ ஒன்னொன்னுக்கும் ஒவ்வொரு வெயிட்டிங் டைம் கண்ட மாதிரி மாறும். அதனால வந்து பின்னாடி இருக்கிற ஆளுக்கு டென்ஷன் அதிகமாகும். ஓகேவா? ஸோ லைக் யூ ஹேவ் அ plenty of drawbacks. Go through yourself. You can yes. ரீடிங்கே பண்ணாத, டைட்டில் மட்டும் பாரு. ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட். வாட் இட் மீன்ஸ்? குயிக்கா. ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்? ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வர் பார்த்துட்டோம். இது ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு என்ன மீனிங்? சார் சீக்கிரமா வேலை முடிகிறது சார். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லு பார்க்கலாம். ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் எடுத்துக்கணும், அதுல எது சீக்கிரமா முடியும்னு சொல்லணும். வாஷிங் மிஷின் எடுத்துக்கலாமா? ஷால் யூ டேக் a வாஷிங் மிஷின்? Yes, sir. sir. என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கு சொல்லுங்க. சார் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெஸ் பண்ணணும் சார். விட்டுருங்க, மிஷினா பண்ற வேலை மட்டும் சொல்லு. நம்ம ஹியூமன் பண்ற வேலையை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? சார் வாட்டர் வந்து வாட்டர் இன்லெட். வாட்டர் இன்லெட். ஓகே, அடுத்து சொல்லுங்க. நீ Washing டிடர்ஜென்ட்லாம் போட்ட, டிடர்ஜென்ட் போட்ட, அப்ப இட் வில் ஸ்டார்ட் வாஷிங். கரெக்டா சார்? எஸ் சார். அதுக்கு அடுத்த ப்ராசஸ் என்னது? speed control. சார் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல். அது எல்லாமே வாஷிங் குள்ள வச்சிடலாம். வாஷிங் குள்ளேயே வச்சாச்சு. இப்ப துணி துவைச்சு முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்? சார் மறுபடியும் வந்து வாட்டர் லோட் ஆகும் சார். ரின்சிங். கரெக்டா? துணி அலசணும். அதுக்கு என்ன பேர் இங்கிலீஷ்ல? துணி அலசறதுக்கு என்ன சார் இங்கிலீஷ்ல? ரின்சிங் சார். ரின்சிங். ரின்சிங் சார். ரின்சிங். செகண்ட் டாஸ்க் ரின்சிங். சரி, இப்ப வந்து அலசற ப்ராசஸ்ல என்ன இன்பிட்வீன்ல உள்ள என்ன நடக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து டர்ட்டி வாட்டர் அவுட். கரெக்டா? டர்ட்டி வாட்டர் அவுட். அதுக்கு அடுத்து என்ன வரணும்? டர்ட்டி வாட்டர் அவுட். அதுக்கு அடுத்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இன். கரெக்டா? எஸ் சார். அகைன் வாட்டர் இன். அதுக்கப்புறம் சார் எகைன் இது ரின்சிங் ப்ராசஸ் இன்னும் நடக்கல. இன்னும் திரும்ப என்ன பண்ணுவோம்? திரும்ப அதை போட்டு சுத்தி இன்னொரு தடவை எகைன் இன்னொரு டைம் அவுட் ஆகுமா இல்ல அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆயிருமா? சார் 2 டைம்ஸ் வந்து வாட்டர் வந்து வெளியே இது வரும். 2 டைம்ஸ். அப்ப ஒரு ஃபார் லூப், இதுக்கு ஒரு ஃபார் லூப் 2 டைம்ஸ் ரன் ஆகணும். ஆமே கரெக்ட் சார்? எஸ் சார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ட்ரெயின் த வாட்டர். ஃபுல்லா ட்ரெயின் பண்ணிடணும். ஒரு துளி வாட்டர் இருக்கக்கூடாது. அது தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as a வாட்டர் அவுட். அதுக்கப்புறம் இஃப் யுவர் மெஷின் இஸ் எக்யூப்டு வித் ட்ரையர். ட்ரையர் அப்படின்னா ட்ரையா கிளாத்தை ரன் பண்ணணும். there are some washing machines you have a heater. ஹீட் பண்ணியும் ட்ரை பண்ணுது. கரெக்டா? ஓகே, இப்போ இதுல எது வந்து ஷார்டஸ்ட் ஜாப்? எது ஷார்டஸ்ட் ஜாப்? குயிக்கா எது முடியும்? இதுல குயிக்கா எது முடியும்?
ஷார்ட் டைம்ல எது வாட்டர் வாட்டர் தண்ணி போடுறது இன்லெட்டும் வாட்டர் இன்லெட்டும் அவுட்லெட்டும் இருக்குது. இதுல எது குயிக்கா நடக்கும்? இன்லெட்டா அவுட்லெட்டா? யார் சொல்றப்பா? இன்லெட் ஸ்பீடா நடக்குமா அவுட்லெட் ஸ்பீடா நடக்குமா? சார். உள்ள போகுது சரி ஸ்பீடா. அவுட்டர்னா அதாவது ரன் ஆகி லேட்டாக போங்க சார். யூ டோன்ட் கன்சிடர் த ரன்னிங் டைம். ட்ரெயின் ஆகும்போது அவுட்லெட் தான் ஸ்பீடா போகும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம், பிகாஸ் இன்லெட் ஹைலி டிபெண்ட் ஆன் த டேங்க் வாட்டர் லெவல். டேங்க் லெவல் மாற மாற அது மாறும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு ஒவ்வொன்றா எந்த டைம்னு ஒரு பேப்பரில் எழுதிட்டு ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா முடியாது? இதெல்லாம் ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்றேன்னு சொன்னா அக்செப்ட் பண்ணுவியா? No, sir. நோ. ஹூஸ் தட்? ஹூ செட் நோ? Gayatri, sir. இருக்க மற்றவங்க என்னமா பண்றாங்க? மற்றவங்க எல்லாம் வாஷிங் தேர் க்ளோத்ஸ் இன் த வாஷிங் மிஷின். கரெக்டு தானே? அப்படிதானே காயத்ரி? சரி வா. எதனால அப்படின்னா இதெல்லாமே சீக்வன்சியல் ப்ராசஸ். இது நீ ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. எழுதின சீக்வன்ஸ்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஆனா there are some applications you can schedule using the time duration. எதை ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்டா முடியுமோ அதை ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? டேக் யுவர் எக்ஸாம், CA2 exam. There are some students having the habit of writing part A first, part B next. There are few students will write part B first, part A right. Why? Why they will do like that? Why they will do like that? சார் பார்ட் பி எழுதுறது ரொம்ப டைம் ஆகுங்க சார். Okay. பார்ட்டி வந்து ஷார்ட் டைமில் முடிச்சிடலாம் சார். பட் சம்டைம் பார்ட் பி உனக்கு ஷார்ட்டா முடியும், பார்ட் இ லென்த்தா இழுக்கும். அது எப்பன்னு சொல்லு? ஷார்ட் Based on டைம் the based on the question level. Based on the question level. கரெக்டா? கரெக்டா? பார்ட் பி எல்லாம் தெரிஞ்சது கடக கடக எழுதிடுவேன். பார்ட் ஏ யூ நீட் டு திங்க் அண்ட் ரைட் most of the time. Am I correct, sir? Or else you need to wait for this icon to send. Am I correct, sir? Am I correct? நான் எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்ல Yes, sir. சிம்பிள் மட்டும் டிரா பண்ணியிருக்கேன். எஸ் சார். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தெரிஞ்சதை முதல்ல எழுதிடுவோம், அதுக்கப்புறம் தெரியாததை எழுதுவோம். அந்த கான்செப்ட் தான் இது. எது ஷார்ட்டா முடியுதோ. இப்ப ப்ரிப்பரேஷன்ல என்ன பண்ணுவேன்? எதெல்லாம் தெரியுதோ அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் படிச்சுட்டு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் லெவலை பூஸ்ட் பண்ணிக்குவேன். அப்பாடா எப்படியோ நான் பாஸ் ஆகிற அளவுக்கு படிச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் எது அதிகமாக டைம் கன்சியூம் ஆகுதோ அந்த மாடியூல் அதுக்கப்புறம் படிப்போம். பட் யூ டோன்ட் ரைட் தீஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது ரியல் டைமாக திங்க் பண்ணி எழுதணும். ஓகே, ஷார்ட்டஸ்ட் மீன்ஸ் லீஸ்ட் எஸ்டிமேட்டட் கம்ப்ளீஷன் ஆர் ரன் டைம். இதுதான் கீவேர்டு, எழுதி வச்சுக்கோ. தட்ஸ் ஆல். இது முடிகிற வரைக்கும் ரிமைனிங் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணும்? in the wait state. Is it okay, dear students? It is okay? Okay? Yes, sir. Yes. Yes, sir. எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் யோசி. சரியா? நான் இப்போ இந்த டிராபேக் என்ன? டைம் ஆயிடுச்சு. ஆமாம், ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. சரியா? ஒரு 2 நிமிஷம் எனக்கு டைம் கொடு, நான் கொஞ்சம் முடிச்சு விட்டுறேன், நீ படிச்சா புரியும். சரியா? இதில் டிராபேக் என்ன கண்ணு இருக்கலாம்? இதில் இப்போ டைம் இஸ் ஹை மே நாட் கெட் சான்ஸ் டு எக்ஸிக்யூட். கரெக்டா? ஏதாவது ஒரு டாஸ்க்கு வந்து அதிகமான டைம் இருக்கும், அது ரொம்ப நேரம் கழிச்சு தான் அது என்ன ஆகும்? எக்ஸிக்யூட் ஆகும். கரெக்டா? அதோட வெயிட்டிங் டைம் என்ன ஆயிரும்? ஹலோ, அதோட வெயிட்டிங் டைம் வெயிட்டிங் டைம் வந்து அதிகமான அதிகமா வெயிட்டிங் இருக்கும் டைம் சார். அதிகமா போயிடும். ஓகேவா? ஸோ லைக்வைஸ் யூ ஹேவ் ஃபியூ டிராபேக்ஸ், கோ த்ரூ இட். ஓகே, now we will come to the priority control scheduling. I am not going to tell anything. You go through the email picture and tell me. Quick. Picture பார்த்துட்டு சொல்லு. எதை பேஸ் பண்ணி இதை வந்து ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்காங்க? 3 ஸ்டேட் எடுத்துக்கிறாங்க. 3 ஸ்டேட் எடுத்துக்கிறாங்க. ரெடி, ரெடி, ரன்னிங் அண்ட் வெயிட்டிங்.
3 ஸ்டேட் நல்லா பார்த்து சொல்லு பார்க்கலாம். வெயிட்டிங் டைம் வந்து அதிகமாக இருக்குது சார். எதுக்கு? டாஸ்க் 1 சார். டாஸ்க் 1க்கு வந்து வெயிட்டிங் டைம் அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, தென் சார் ரன்னிங் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது சார். 50 இருக்குது சார். ஓகே, நீ இந்த நம்பரை கம்பேர் பண்ணி சொல்ற கரெக்டா கண்ணு? எஸ் சார். ஓகேவா? சரி, இப்போ நம்ம இது எப்படி எடுத்துக்கணும்னா 3 டாஸ்க் நம்ம கையில இருக்கு. ஓகேவா? சார் ஓவன் இருக்குங்க சார். எஸ் எஸ் சார் ஓவன் சார், ஃபுட்டு ப்ரிப்பரேஷன் அங்கே டைம் வெயிட் பண்ணுங்க, ரெடி ஆகிருக்கு லாஸ்ட். ஓவன். ஓகே, டெல் கண்டினியூ ஃபுல்லி. ஓவன் சார் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் நிறைய செகண்ட்ஸ் இருக்கும் சார். ஓகே, மிடில் ஹீட் ஆகி ஸ்டார்ட் ஆகும் சார். டாஸ்க் 2 லாஸ்ட்டில் கம்ப்ளீட் ஆனோடனே டோர் ஓப்பன் ஆகும் சார். அது ரெடி ஸ்டேட். ஓகே, அந்த ஸ்டேட் உனக்கு புரிஞ்சிருச்சு கரெக்ட் தானே? ஆ, ரெடி, சிஸ்டம் ரெடியா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ரன்னிங், அதுக்கப்புறம் வெயிட்டிங். மொத்தம் 3 ஸ்டேட் தான் நமக்கு இருக்க முடியும். சரியா? ரெடி, ஸ்டெடி, கோ. அது என்ன கேமு சார்? ரிலே அண்ட் ரன்னிங் சார். ரிலே அண்ட் ரன்னிங். அப்பா இன்னைக்கு ஃபுல் ஃபார்ம்ல இருக்கா நீலகண்டன் உகந்த நாள் போட்டிருக்கு இன்னைக்கு. ஓகே, மாலையில போட்டியடா சாமி படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சார் இல்லை சார். ஏதோ ரெசல்யூஷன் எடுத்திருக்கான். சரி வா, இப்போ உனக்கு நான் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மறைச்சதுனால உனக்கு எதுவுமே புரிஞ்சிருக்காது. இப்போ பாரு, for convenience to have 0 to 250 numbers for representing the priority. Okay, priority control scheduling it is also called as a event driven. Okay, wow. The task having priorities which are represented in terms of number. எல்லாத்துக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துறாங்க. 0 to 255 நம்பர் கொடுத்துறாங்க. ஓகேவா? 0 represents higher priority. Please note it down. 0 represents higher priority, then higher number indicating lower priority. இப்போ யாராவது சொல்ல முடியுமா? இதுல எது highest priority அதை சொல்லுங்க எனக்கு. Which one is having highest priority? Which one is having highest priority here? Which one is having highest priority? Task 3 sir. Task 3, very good. Task 3 having highest priority. Okay, then task 2? Medium sir. Medium. Task 3? Lower sir. Very low priority. Okay, the rule is very simple. The scheduler activates the thread na நான் அப்புறம் சொல்லி தரேன். Higher priority of all threads are ready to run. அப்படின்னு என்ன மீனிங்னா, இங்க இருக்கிற இதுல எதுக்கு ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டின்னு பார்ப்போம். ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி எது? 20. இப்ப 15ன்ற ஒரு ப்ரியாரிட்டி வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்ப நான் சொல்றது புரியுதா பாரு. டாஸ்க் 2 ரன் ஆயிட்டு இருக்குது கண்ணு. அந்த டைம்ல டாஸ்க் 1 and 3 வருது. ஓகேவா? அப்ப எது ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு வந்து நிற்கும் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்றதுக்கு? இதுல எது ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி? 120ல எது? டாஸ்க் 3 சார். டாஸ்க் 3 ரெடிக்கு வந்துடும். டாஸ்க் 1 வெயிட்டிங்ல இருக்கும். டாஸ்க் 2 கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எது ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும்? டாஸ்க் 3 will start run. ஆஃப்டர் அப்ப இது ரன் ஆயிட்டு இருக்கும்போது இது என்ன ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும்? இது ரெடிக்கு வந்துடும். எப்ப டாஸ்க் 3 முடிக்கிறியோ அப்ப என்ன ஆயிரும்? டாஸ்க் 1 ரன் ஆகி முடிச்சிடும். போய் ஒரு தடவை படி. ஓகேவா? ஃபுல்லா இருக்க சென்டென்ஸ் எல்லாம் படி. you will continue from here. ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் என்னன்னா features of priority based scheduling and preemptive methodல strictly primitive ஒன்று இருக்குதாமா, அதோட அட்வான்டேஜ் என்னது? டைம் ஸ்லைசிங் ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? fairness scheduling. இதெல்லாம் we will discuss in the next class. Okay, thank you very much. படி, டெஸ்ட் போர்ஷன்ஸ் நெருங்கி வந்துட்டே இருக்கும். soon we will finish module 3. ஓகேவா? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கிறவங்க நிக்கலாம். மற்றவங்க போய் மினி ப்ராஜெக்ட் ரிவ்யூக்கு ரெடி ஆயிக்கும் நாளைக்கு. நான் எதுக்கு திரும்ப சொல்றேன்னா, அதை முடிச்சு விட்டுரு நம்ம உட்காந்து செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கு படிக்கலாம், பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகலாம். வச்சு வளவலன்னு இழுத்துட்டு இருக்காது. ஓகேவா? சார் மாசிலா தேவி சார் உங்க பேட்ச்மேட் வந்தாங்க, 20 மினிட்ஸ்ல ஒரு அவுட்புட் எடுத்தாங்க.
அதுக்கப்புறம் 20 நாள் ஆச்சு வரல. நீங்க ஏதாவது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்களா? சார் இன்னைக்கு வருவாங்க சார். நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் வந்தா நாட் அலவுட். சொன்ன ஒர்க்கை முடிச்சு ப்ரெசென்ட் பண்ண சொல்லுங்க, ஆல்ரெடி பண்ணதை. சரியா? ஓகே சார். நாளைக்கு நீங்க தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கிக்கணும். சரியா? அவங்க எஸ் வரலன்னு சார். சொல்லி நீங்க தப்பிக்க முடியாது. ஏன்னா உங்க ப்ராஜெக்ட் என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்குன்றது எனக்கு தெரியும். சரியா? அது நீங்க நாளைக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியே ஆகணும். ஓகேவா?